نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، پھانسی پہ چڑھا دیا تھا۔ مکے کے ظالموں نے کہا تھا اے خبیب تمہیں کیسا لگے گا اگر ایسے موقع پر تمہیں سولی سے اتار دیا جائے اور تمہارے پیغمبر کو سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ حضرت خبیب کی روح کانپ جاتی ہے۔ حضرت خبیب بولے ظالموں، ہمارے پیغمبر کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو، سنو ہمارے پیغمبر کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو محمد کے دیوانے کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ مکے کے ظالموں نے کہا تھا دیکھو خبیب کو سولی پہ چڑھا ہوا ہے لیکن چہرہ اب بھی مدینے کی طرف ہے، اس کا چہرہ مدینے کی طرف سے پھیر دو۔ تو حضرت خبیب نے کہا تھا ظالموں، میرا چہرہ مدینے کی طرف سے پھیر سکتے ہو لیکن میرا دل مدینے کی طرف سے نہیں پھیر سکتے ہو۔ پوچھو حضرت خبیب سے نبی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے، پوچھو حضرت بلال سے نبی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف حضرت بلال کو کوڑے مارتا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ کروٹ بھی نہ بدلنے پائے حضرت بلال، اور کوڑے مار مار کے کہتا تھا امیہ اے بلال کیا اب بھی اپنے نبی کا نام لے گا؟ حضرت بلال فرمایا کرتے تھے او امیہ مارتے مارتے میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں نکال سکتے ہو۔ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اب ایک مرتبہ اپنے نبی کی محبت کا جام پی کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء کرام سرزمین کریا۔ پوچھو مولانا خلیل احمد صاحب نوری سبحان اللہ کہاں کے رہنے والے عاشق رسول، عاشق اعلی حضرت، اللہ رب العالمین ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ نبی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے؟ چند مسلمان، روم کا بادشاہ، اس کے دربار کا قانون یہ جو بھی آئے گا زنجیر لگی ہوئی ہے پہلے جھکے گا۔ چند مسلمان قید کر لیے گئے اسی زمانے میں، اسی پیریڈ میں چند مسلمان پکڑے گئے۔ بادشاہ کو اس کے سپاہیوں نے جا کے کہا بادشاہ سلامت، ان مسلمانوں میں یہ جو چند مسلمان پکڑے گئے ہیں ان مسلمانوں میں ایک مسلمان بہت ہی تگڑا، بہت ہی طاقتور پہلوان معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا طاقتور ہے وہ۔ بادشاہ نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ اگر وہ مسلمان طاقتور ہے، پہلوان ہے، ذرا میرے پاس لے کے آؤ۔ سپاہیوں نے جا کے کہا مسلمان تجھے ہمارے بادشاہ بلا رہے ہیں۔ مسلمان بولا ٹھیک ہے چلو۔ مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے یہی بتانا چاہتا ہوں میں، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دشمن کی قید میں ہے، ایک مسلمان دشمن کے قبضے میں ہے، گیا ہے شاہ روم کے دربار میں لیکن دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ مسلمان بولا اندر جاؤں گا پہلے زنجیر ہٹے گی تب اندر جاؤں گا، اس لیے کہ یہ سر رب کی بارگاہ میں جھک چکا ہے۔ جو سر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر کسی غیر کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، ورنہ آج تو نہ جانے کتنے جھک جاتے ہیں، بڑے اچھے اچھے جھک جاتے ہیں۔ ہمارے علامہ ہاشم صاحب نے مراد آباد میں ایک شعر کہا تھا حضرت شیخ کی دستار کو سنبھالے کوئی، حضرت شیخ کی دستار کو سنبھالے کوئی، امیر شہر کے قدموں میں جا کے گر گئی۔ ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے؟ مسلمان والا زنجیر ہٹاؤ تب اندر جاؤں گا۔ سپاہی نے جا کے بادشاہ سے کہا بادشاہ وہ مسلمان تو اتنا بڑا پہلوان ہے، ہمارا قیدی ہے، ہمارا اسیر ہے، ہمارے قبضے میں ہے، لیکن کہتا ہے پہلے زنجیر ہٹاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا قاری منیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی حضرت علامہ مولانا عبد المنعم صاحب
اصل میں یہ چاہتا ہوں، یہ ہمارے غفران احمد صاحب کی فرمائش ہو رہی ہے کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان کی فرمائش ہے. اگر آپ ان کا کہنا مان لیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا مکئی کا دور ہے، کسی نے کہیں اپنے کھیت میں اسپرے زیادہ کر دیا تو بیچ بیچ میں سے مکئی جل گئی ہوگی. جی 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 بے شک صحیح بات ہے. جیسے مکئی کے کھیت میں بیچ بیچ میں سے بالیں جل جاتی ہیں. بہرحال اگر آپ لوگ آگے تشریف لائیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کی مہربانی ہوگی. چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. حضرت علامہ مولانا عبد المنیم صاحب تشریف فرمائیں. میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے مقررین اور شعراء کی بڑی لمبی فہرست ہے. محترم سیف رضا صاحب ہیں یا چلے گئے؟ اچھا آئیں گے نا یا چلے گئے؟ بالکل آئیں گے. سبحان اللہ. سیف رضا صاحب جو سری گاؤں کے ہیں، میں نے ان کی تقریر سنی، بڑی لاجواب تقریر ہوتی ہے. ان کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے. مولانا خلیل احمد صاحب نوری یہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی کلام سننا ہے. غفران رضا صاحب تو ہیں ہی انٹرنیشنل، ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. قاری حضرت علامہ مولانا عبد المنیم صاحب تشریف فرما ہے، مولانا مجیب الرحمان صاحب تشریف فرمائے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں. چند منٹوں میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ مسلمان دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا پہلے کے بادشاہ پہلوانوں کا احترام کیا کرتے تھے، چاہے اس زمانے کے بادشاہ پہلوانوں کا احترام کرے یا نہ کرے وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے، میں بعد میں بتاؤں گا اگر موقع ملے گا تو. بادشاہ نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے میرے دربار کا قانون یہ ہے، جو بھی آئے گا زنجیر کی وجہ سے پہلے جھکے گا پھر اندر آئے گا. لیکن آج ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے میرے دربار کا قانون بدلا جا رہا ہے. ہٹا دو زنجیر، اور زنجیر ہٹی ہے، مسلمان آگے بڑھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے پکار کے کہہ دیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. زنجیر کٹی ہے، مسلمان آگے بڑھا ہے، اندر پہنچا ہے. بادشاہ سے بہت ساری باتیں میں درود پاک پڑھی. اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں. سبحان اللہ. مجھے اپنی بات جو کہنی ہے، اور ان کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. روزانہ ان لوگوں کو پروگرام میں رہنا ہوتا ہے. بہرحال کھانا تک انہوں نے نہیں کھایا ہے، ظاہر سی بات ہے. کھانا کھانے کے لیے گئے، پھر کھانا کھا کے انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیں گے. میں چند باتیں، مسلمان کا مقام کیا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا کیسا ہے. بادشاہ نے لالچ دیا اس مسلمان کو، اے مسلمان تو اتنا بڑا بہادر آدمی، اتنا بڑا طاقتور آدمی، اتنا بڑا شجاعت من آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ادنا سا سپاہی بن کے رہ گیا ہے. اے مسلمان تو اپنا ایمان چھوڑ دے، اے مسلمان تو اپنا دھرم چھوڑ دے، اے مسلمان تو اپنا اسلام چھوڑ دے، اپنا کلمہ چھوڑ دے. میں تجھے اپنی سلطنت عطا کر دوں گا، اپنی حکومت عطا کر دوں گا. لیکن مسلمان کی نظر میں اپنے ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے، اپنے اسلام کی قیمت کیا ہوتی ہے. مسلمان بولا اے شاہ روم کتنی بڑی ہے تیری حکومت، ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے. آج تو لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. میں مراد آباد میں رہتا تھا، میں نے دیکھا ہے، مراد آباد میں نے دیکھا ایک کولر کے بدلے میں لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا. کسی نے کولر دے دیا کہ لے میں کولر دے رہا ہوں، اپنا ایمان بیچ دے اس نے اپنا ایمان. کسی نے کہا کہ میں تجھے ایک پنکھا دے رہا ہوں، پنکھے میں ہی اپنا ایمان بیچ دیا. لیکن ایمان کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک کلمہ کی قیمت کیا ہوتی ہے. مسلمان ان سے پوچھو، مسلمان نے کیا کہا کتنی بڑی ہے تیری حکومت. شاہ روم نے کہا، روم کے بادشاہ نے کہا پوری دنیا کے 3 حصے کر لو. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی تیزی میں اپنی بات مکمل کروں گا. اتنا مجھے ایسا ماحول نہیں لگ رہا کہ میں تفصیلی گفتگو کر سکوں. مسلمان نے کہا کتنی بڑی ہے حکومت تیری. شاہ روم بولا کہ پوری دنیا کے 3 حصے کر لو، ان 3 حصوں میں سے ایک حصے کے اوپر میری حکومت ہے.
तिहाई दुनिया के ऊपर मेरी हुकूमत है। मुसलमान बोला कि बस इतनी सी छोटी सी हुकूमत के बदले में तू मेरा ईमान खरीदना चाहता है, मेरा धर्म खरीदना चाहता है। मुसलमान बोला सुन, अगर तेरी हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए और पूरी दुनिया अगर हीरे और जवाहरात से भर जाए और अगर तू पूरी दुनिया की हुकूमत मुझे देना चाहे तो ईमान देना तो बात की बात है, अगर एक वक्त की अजान भी मांगेगा तो मैं देने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मेरा ईमान ये है, मेरा मजहब ये है। तो वो शायरूम उसने सोचा कि ये आजान क्या चीज है, कभी उसने आजान सुनी नहीं थी। शायरूम ने सोचा कि ये आजान भी हीरे जवाहरात की तरह कोई कीमती चीज होगी। बादशाह बोला है मुसलमान जरा वो अपनी आजान दिखा तो सही है कैसी। मुसलमान को मौका मिल गया, शाह रूम के दरबार में भरे मजमे में दोनों कान में उंगली डालता है और पूरी अजान पढ़ के सुना देता है। वो शाह रूम जो अल्लाह अल्लाह की सदाओं को दबाना चाहता था, वो शाह रूम जो इस्लाम को मिटाना चाहता था, उसी के दरबार से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी। मैं ज्यादा तफसील में न जाकर बड़ी तेजी से बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। शाह रूम ने कहा वाग बगूला हो गया, ये क्या हो गया, मेरे ही दरबार से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तो शाह रूम ने कहा कि ऐसा करो, इस मुसलमान को ये अपना ईमान नहीं बेचना चाहता है, इस मुसलमान को एक कमरे में बंद कर दो और उस कमरे पढ़ी अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये लाइट गायब हो रही है क्या? फिर दरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, बादशाह ने क्या कहा, ये मुसलमान अपना ईमान नहीं देना चाहता है, अपना मजहब नहीं देना चाहता है। ऐसा करो, एक कमरे में बंद कर दो और उस कमरे में हराम गोश्त रख दो और शराब रख दो और बाहर से ताला लगा दो। जब ये मुसलमान भूख से तड़पेगा, प्यास से बिलकेगा, शराब भी पिएगा, हराम गोश्त भी खाएगा, इसका ईमान खराब हो जाएगा, इसका अकीदा खराब हो जाएगा और जब ये मर जाएगा तो ये 40 दिन के बाद इसे बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। 40 दिन के बाद जब ताला खोला गया तो हराम गोश्त भी एक तरफ नजर आ रहा था, शराब भी एक तरफ नजर आ रही थी और मुसलमान भी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। मुसलमान भी मरा नहीं था। जब मुसलमान को बादशाह के सामने लाया गया, बादशाह देख के हैरत में पड़ गया कि 40 दिन तक मुसलमान ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, फिर भी जिंदा है। तो बादशाह ने सोचा ये इंसान है या कोई जिन है कि 40 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी जिंदा है, अब इसे मारा कैसे जाए। तो बादशाह ने कहा, अपने वजीरों से कहा, एक कढ़ाव में तेल खौलाया जाए। तेल खौलाया जा रहा था और बादशाह कह रहा था, ऐ मुसलमान, तू अपना ईमान नहीं बेचेगा, अपना धर्म नहीं बेचेगा, देख ये तेरे लिए खोलता हुआ तेल मौजूद है। अगर अपना ईमान नहीं बेचेगा, खोलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। तारीख में आता है बादशाह बाद में डालता, ये मुसलमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक तरफ से कढ़ाव में खोलते हुए तेल में घुसता है और दूसरी तरफ से सही सालिम बाहर आ जाता है। अल्लाहू अकबर। एक मशरक़ आला हजरत सरजमीन चरैया उलमाए करम। एक मुसलमान ऐसा होता है, मेरा अकीदा बोल रहा है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी और सद्दाम फांसी की तरफ जा रहा था तो अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। मेरा अकीदा कह रहा है, एक तरफ से सद्दाम फांसी
फांसी की सूली पे चढ़ा होगा और दूसरी तरफ से जन्नतुल बकी में पहुंच गया होगा, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गया होगा। एक मुसलमान होता कैसा है, एक मुसलमान की शान क्या होती है। मुसलमान हो तो ऐसा हो, नबी का दीवाना हो तो ऐसा हो। आप भी नबी के दीवाने हो, नबी के मस्ताने हो। शबे बारात से पहले आपने ये प्रोग्राम सजाया है, मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया गया है, आधे घंटे में अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं। ये जो आने वाली रात आ रही है जिसे हम और आप शबे बारात कहते हैं, ये असल में शब मानी रात है। शबे बरअत, ये बरअत की रात होती है, ये छुटकारे की रात होती है। इस रात में हमें क्या करना है, बड़ी तेजी से अपनी बात में मुकम्मल करना चाहता हूं। जब ये रात आती है, हदीस पाक में आता है, जो ही सूरज डूबता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया की तरफ नुज़ूले इजलाल फरमाता है, यानी मगरिब के फौरन बाद। हर रात में ऐसा ही होता है, हर रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना नुज़ूल फरमाता है, हर रात में। लेकिन आधी रात के बाद कब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना नुज़ूल इजलाल फरमाए, लेकिन जब शबे बरअत आती है तो मगरिब के फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई अपने गुनाहों से माफी मांगने वाला कि आज उसे माफ कर दिया जाए, है कोई रोजी मांगने वाला कि आज उसकी रोजी में बरकत दे दी जाए, है कोई अपनी बीमारी से शफा मांगने वाला कि आज उसे शफा दे दी जाए। बड़ी मुबारक रात आ रही है, बड़ी मुकद्दस रात आ रही है, ऐसी रात आ रही है। मैं पते की कुछ बातें आपसे कहकर आपसे रुखसत होना चाहता हूं। आप भी जानते हो कि अंग्रेजी साल जनवरी के महीने से शुरू होता है, इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, लेकिन अहले समा का अहले समा अहले आसमान वालों का साल शाबान की 15 तारीख से शुरू होता है। क्या मतलब, शाबान की 15 तारीख से लेकर आने वाले शाबान की 14 तारीख तक जितने लोग मरने वाले हैं सब लोगों का नाम फेहरिस्त में लिख दिया जाता है। जितने पैदा होने वाले हैं सबका नाम लिख दिया जाता है, जिसको जितनी रोजी मिलने वाली है सब लिख दिया जाता है। तो जिस वक्त जिस रात में हमारी रोजी लिखी जा रही हो, उस वक्त अगर हम सर्व सुजूद रहें, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हम रोएं, हम गिड़गिड़ाएं, हमारा पूरे साल का नाम आमाल उसी रात में आसमान की तरफ जाता है। तो हमारा ये अमल होना चाहिए, हमारे आमाल रब की बारगाह में पेश किए जा रहे हों और उस वक्त हम रब की बारगाह में सर्व सुजूद रहें, ताकि फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करें, मौला ये उस बंदे के आमाल है कि जिसका सर अभी भी सजदे में मौजूद है। और उस रात में यहां भी होता है, कब्रिस्तान तो आते ही होंगे, जब कब्रिस्तान में लाइट होती है, कब्रिस्तान जाना, ओ चरैया वालों कान खोल के सुन लो, शबे बारात में कब्रिस्तान जाना ये प्यारे आका की सुन्नत है। हदीस पाक में आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं, एक रात में मैंने देखा कि प्यारे आका बिस्तर में नहीं हैं। प्यारे आका को ढूंढते ढूंढते जब मैं जन्नतुल बकी पहुंची तो मैंने देखा प्यारे आका जन्नतुल बकी में हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआओं में मशगूल हैं। हजरत आयशा फिर जल्दी जल्दी अपने बिस्तर पे आई हैं और आके लेट जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं। उन्होंने ये समझा प्यारे आका को पता नहीं चलेगा, मगर प्यारे आका जब अपने घर तशरीफ लाए, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका ने जान लिया कि आयशा मेरे पीछे पीछे गई थी। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ओ आयशा क्या बात है, मुझे ढूंढने के लिए गई थी, क्या तुमने खौफ महसूस किया कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ हक तलफी की है और मैं किसी और के यहाँ चला गया? ऐसा नहीं है। ए आयशा क्या तुम्हें मालूम है आज की रात कौन सी रात है? प्यारे आका ने फरमाया कि आज की रात वो रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदू को खानदाने बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंधु को माफ फरमा दिया करता है। मालूम हुआ कि शबे बारात में कब्रिस्तान जाना ये प्यारे आका की सुन्नत है। शब
बारात में हमें उस रात में चाहिए हमारी पूरी रात इबादत में गुजरे, नवाफिल में गुजरे, कुरान की तिलावत में गुजरे, जिक्र इलाही में गुजरे। और एक काम और करें, मैंने किताबों में पढ़ा है, मगरिब के बाद आप हमारे यहाँ बैर बोलते हैं गालिबन, बैर के 7 पत्तों से बैर के 7 पत्ते पानी में डालकर मगरिब के फौरन बाद आप नहा लें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पूरे साल तक नहाने वाला हर बीमारी से महफूज हो जाता है। अगर आप चाहते हो साल भर तक बीमारियों से महफूज रहो तो आप कल दिन में ही 7 बेरी के पत्ते एक जगह जमा कर लेना। बहुत सारे घरों में तो ये उसूल होता है, हर आदमी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि 7 पत्ते डाले और उसी पानी से बाप ने भी नहा लिया और उसी पानी से बेटे ने भी नहा लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि दिन में ही आप एक सीख में 7 पत्ते पिरो के रख लें, ये हमारे पत्ते हैं, बेटा है तो वो भी 7 पत्ते पिरो के रख ले। और मगरिब के फौरन बाद हर आदमी 7 पत्ते पानी में डाले और उस पानी से नहा ले, इंशाअल्लाहुल अजीज उन्हें फायदा होगा। अब कोई कहने वाला ये कहेगा ये फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है। मैं कहता हूं चलो फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन नेक काम है, मुस्तहब काम है। अगर किसी को सवाब मिल जाए तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा नेकियां न मिले, लोगों को ज्यादा फायदा ना हो। एक आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। यजीद का के बाप हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन ये तो रोजाना उठते ही थे, एक दिन फजर की अजान हुई, इनकी आंख खुली लेकिन किसी ने सुला दिया, ए अमीर मुआविया अभी सो जाओ, कुछ देर के बाद उठना, अभी तो फजर का लंबा वक्त है, कुछ देर के बाद उठना, फजर की नमाज पढ़ लेना। अब दोबारा सो गए, अब कुछ देर के बाद आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। अब इन्हें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा गम हुआ कि आज मुझसे फजर की नमाज कज़ा कैसे हो गई, फजर की नमाज छूट कैसे गई। अब सुबह को उठे और उठने के बाद 4 रकत नमाज पढ़ ली। कितनी रकत पढ़ी हजरत अमीर मुआविया ने, कितनी रकत पढ़ी? मैं उंगली दिखा रहा हूं, कम से कम उंगली देख के तादाद बता दो।